ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। 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 जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता தியான ஸ்லோகம் சேர்ந்து சாண்ட் பண்ணுவோம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதா நாராயணேன ஸ்வயம் व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तककेशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदै अहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अध्यायं 18 ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः। कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टकुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मान् अशेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथक्विदं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमं शरीरवाङ्मनोभिर्यत् तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत् कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संघरहितं अरागद्वेषतकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसात् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो न हंवादि धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः हर्षशोकान्वितकर्ता राजसपरिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लशः विषादी दीर्घशूद्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणदस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धे सापात सात्विके यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धे सापात सात्विके अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धे सापात तामसे धृत्या यया धारयते यया तु धर्मकामार्तान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृते सापात राजसे यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृते सापात तामसे सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतस्सभ अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छते यत्तदग्रे विषमिव परिणामे
मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्कृतं यदग्रे चानुबन्धे च न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषा शूद्राणां च शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मस्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यविरतः यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणादमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्यत विविक्तसेवी लग्वाशी यतवा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 53 53. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। பகவான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய பரிபூர்ணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படிங்கிற ஒரு புனிதமான நூலை தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இது ஒரு பெரிய வேள்வி. இதில் யாரெல்லாம் பங்கெடுத்து கொண்டோமோ நிச்சயமாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய பூரணமான அருள் இருக்குது. இதை நேரடியாக கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிறீங்க, சில பேர் யூடியூப் மூலமாகவும் இதை கேட்குறாங்க. எங்கேருந்து கேட்டாலும் தொடர்ந்து நம்முடைய சிந்தனையெல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தி ஒரு சப்ஜெக்டில் கேட்கணும். இதுக்குன்னு ஒரு நேரம் கொடுத்து கேட்கணும். அப்படி கேட்கும் பொழுது தான் இதில் சொல்லக்கூடிய உயர்ந்த விஷயங்களை நம்மளால் சிந்தனை பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையிலையும் கடைப்பிடிக்க முடியும். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை நமக்கு தெரியும், அர்ஜுனனுக்கு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரால் சொல்லப்பட்ட உபதேசம். மகாபாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி பகவத்கீதை. இது 700 ஸ்லோகங்களை கொண்ட ஒரு நூல். பகவத்கீதையில்
18வது அத்தியாயம் இப்போ நாம் படிச்சிட்ருக்கோம். 18வது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி. போர் செய்வதற்காக போர்க்களத்திற்கு போகும் பொழுது அங்கே உறவினர்களெல்லாம் பார்க்குறார். தன்னுடைய தாத்தா பீஷ்மர், குருநாதர் இருக்கார். இவர்களெல்லாம் பார்த்த பிறகு நான் போர் செய்ய மாட்டேன், இதை விட இவர்களை கொன்று எனக்கு இந்த ராஜ்யம் எனக்கு வேணாம், நான் வந்து சந்நியாசம் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்பையும் கீழே வச்சிட்டதுனால பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவருக்கு, நீ ஒரு சத்திரியன், உன்னுடைய கடமை இப்பொழுது போர் செய்வது, இங்கே பாசத்திற்கு இடம் இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்த்தி அவருக்கு மீண்டும் போர் செய்வதற்கு பல்வேறு உபதேசங்களை கொடுக்கிறார். அந்த உபதேசங்கள் தான் பகவத்கீதை. பல்வேறு உபதேசங்களை 17 சாப்டரில் பார்த்தோம். 18வது சாப்டரில் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கேள்வி வருது. சுவாமி, நீ பல்வேறு இடங்களில் நீங்கள் சொன்னீங்க, தியாகம் என்று சொல்கிறீர்கள், அப்புறம் சந்நியாசம் சொன்னீருங்க, ரெண்டுமே ஒன்று தானா அல்லது வேறு வேறா? அப்போ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவருக்கு யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற கர்மங்களை தொடர்ந்து விடாமல் செய்யணும். அந்த காரியங்கள் நம்மை விட்டு தானாக விலகணுமே தவிர நாம நிறுத்தக்கூடாது. நம்மளால் சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி காரியங்களை நாம் தொடர்ந்து செய்யணும். யஜ்ஞம், தானம், தவம் போன்ற கர்மங்களை. அடுத்ததாக சந்நியாசத்தையும் தியாகத்துக்கு உண்டான விஷயத்தை எடுத்து சொன்னார். அப்புறம் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் எப்படி கர்மாவாக மாறுகிறது, அதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணஞ்ச பிருத்தக் விதம் விவிதாச்ச பிருத்தக் சேஷ்டாக தெய்வம் செய்வாத்திர பஞ்சமம். 5 நியதிகள் இருக்குது. இந்த 5 நியதிகளும் பொருந்தும் பொழுது தான் ஒரு சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் கர்மாவாக மாறுது. கர்மா தான் நம்முடைய அடுத்த பிறவியை அல்லது நம்முடைய தலைவிதியை நிர்மாணிக்கிறது அந்த கர்மா. அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நாம் என்ன பேசுகிறோம், என்ன செய்கிறோம், எதை பார்க்குறோம், எதை கேட்குறோம், எல்லாமே அக்கௌண்டபிள். நாம் நினச்சிக்கக்கூடாது யாரும் பார்க்கலை, இங்கே யாரும் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கக்கூடாது. ஏதோ ஒரு சக்தி நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்குது. அந்த சக்திக்கு நம்ம பதில் சொல்லியே ஆகணும். இப்படி கர்மா தியரியெல்லாம் சொல்லிட்டு ஆத்ம தத்துவத்தை எடுத்து சொன்னார். ஆத்மா எல்லா காலத்திலும் இருக்கிறது. அர்ஜுனா, நீ ஆத்மா அப்படின்னு சொன்னார். நீ ஆத்மா அப்படிங்கிற உணர்வோடு இந்த போர் செய்யணும் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒரு 6 தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டார். ஞானம், கர்மா, கர்த்தா, புத்தி, திருத்தி, சுகம் அப்படின்னு ஒரு 6 தலைப்பு. இந்த 6 தலைப்புகளும் 3 குணங்களில் எப்படி வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம விரிவாக படித்தோம். எல்லாம் அதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து விரிவாக டீட்டெயிலாக படித்தோம். அதற்கப்புறமாகவும் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் தீரவில்லை. ஸ்ரீகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணார், கர்மா யோகத்தை பற்றி சொல்கிறாரு. பிராமண சத்திரிய 4 வர்ணங்களை பற்றி சொல்கிறாரு. கர்ம யோகத்தை சொல்லி கடைசியாக இப்போ நாம் இருக்கிறது ஞான யோக சாராம்சத்தில் இருக்கிறோம். நம்ம எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் ஈஸி, அடுத்ததுக்கு என்ன போகலான்னு. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம், ஞான யோக சாராம்சத்தில் இருக்கிறோம். ஞான யோகம்னா என்ன? ஸ்ரவணம், மனனம், நிதித்தியாசனம். கேட்டல், தெளிதல், கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல். குருமுகமாக ஒரு விஷயத்தை கேட்கணும், கேட்டதை தொடர்ந்து சிந்தனை பண்ணணும், சிந்தனை பண்ணி தெளிவு பெற வேண்டும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அழகாக ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார். கடலில் இருக்கக்கூடிய சிப்பி என்ன பண்ணும், அந்த ஒரு முக்கியமான நாளில் கிடைக்கக்கூடிய மழை நீருக்காக காத்திருக்கும். கரெக்டாக அந்த நாளில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த மழை நீரை அது ஒரு ட்ராப்பு கிடைக்கும், அதை வாங்கிக்கிட்டு நேராக உள்ளே போய்டும். உள்ளே போய்ட்டு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் உள்ளே இருந்து தவம் பண்ணி அதுதான் என்னவாகுது, முத்தாக மாறி வருது. அது அவ்வளவு நாள் எடுத்துக்குது அந்த ப்ராசஸ் முத்தாக மாறுவதற்கு. அப்படி ஆன்மீக விஷயங்கள், நல்லோர்கள் பெரியோர்கள் சொன்ன விஷயங்களை நம்ம வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்கும் பொழுது தான் அந்த கருத்துக்கள் நமக்கு சொந்தமானது. இல்லைன்னா அது ஏட்டளவில் அப்படியே இருக்கும். ஏட்டில் இருக்க சுரக்காயை கறி சமைக்க முடியாது. நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சமாவது அப்ளை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது தான் அதில் எவ்வளவு தூரம் நமக்கு செயல்படணும், நம்ம எங்கே இருக்கோம்,
இன்னும் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நமக்கு புரிய வரும். இப்போ ஞான யோக சாரத்தில் கடைசியாக நம்ம பார்த்தது 52வது ஸ்லோகம். நான் சொன்னேன் 51, 52, 53 3 ஸ்லோகங்களையும் தொடர்ந்து படிக்கணும். ஏன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று கண்டினியூவேஷன் இருக்குது. இப்போ 51வது ஸ்லோகம் என்ன? புத்தியா விசுத்தயா யுக்தக திருத்யாத்மானம் நியம்யச்ச சப்தாதீன் விஷயான் ஸ்தக்த்வா ராகத்வேஷோ விதஸ்யச்ச. தூய பக்தியோடு உறுதியாக தன்னை அடக்கி ஒளி முதலான விஷயங்களை விட்டு விருப்பு வெறுப்பை நீக்கி. 52வது ஸ்லோகம் விவிக்த சேவி லக்வாஷி யதவாக்காய மானசக தியான யோக பரோ நித்தியம் வைராக்கியம் சமுபாஸ்ரிதா. தனிமையில் இருந்து மிதமாக உண்டு சொல் செயல் மனம் இவற்றை கட்டுப்படுத்தி எப்போதும் தியான யோகத்தில் திளைத்திருந்து வைராக்கியத்தில் நிலைப்பட்டு இருக்க வேண்டும் சொல்லி போன வாரம் கிளாஸில் பார்த்தோம். இன்னைக்கு ஸ்லோகம் 53. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் பரிக்கிரகம் விமுச்ச நிர்மம சாந்தோ பிரம்மபூயாய கல்பத்தே. அகங்காரம், நான் என்ற அகந்தை. எந்த வேலை செய்தாலும் நான் செய்தேன், என்னுடையது, எங்கேருந்தோ வந்துடும். இந்த நான் எங்கேருந்து வந்துச்சு? இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாரோ கஷ்டப்பட்டு எங்கோ ஒரு இடத்துல கஷ்டப்பட்டு அவங்க நெல் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க, நம்ம சாப்பிட்றோம். எத்தனை விவசாயிகள் கஷ்டப்பட்டு, யாரோ ஒருத்தர் வந்து கோயம்புத்தூரில் மில்லில் வந்து கஷ்டப்பட்டு நமக்காக துணியெல்லாம் துணியில் தயார் பண்ணி எங்கேருந்தோ வருது, நாம் போட்டுக்கிறோம். இப்படி எல்லாருடைய உழைப்புலேருந்து வரக்கூடிய பொருட்களெல்லாம் நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு நம்ம நான் செய்தேன் எங்கேருந்து வந்துச்சு அந்த நான் தேடி தேடி பார்க்கணும். இந்த நான் எங்கேருந்து? இப்போ ஆன்மீக சாதகர்கள் இந்த நான் விஷயத்தில் வரும்பொழுது சிந்தனை பண்ணணும். இந்த நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கமே, அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு சிந்தனை பண்ணணும். அகங்காரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கடினமானது. இன்றைக்கி அது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவார், ஒரு அரச மரத்தை வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா சவுத்தில் ஒரு சின்னதாக ஒரு அரச மரம் முளை விட்டுடுக்கும். அதாவது பறவை வந்து உட்காந்துருக்கு, அது விதையை போட்டு போயிடுச்சு. அதுலேருந்து ஒரு அரச மர செடி முளைச்சி வரும். போய் கட் பண்ணி விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா நாளைக்கு காலையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு ரூட்டு, ஒரு இலை வந்து நிற்கும். நேற்று தான் வெட்டியிருப்போம், புதுசாக வந்து நிற்கும். வெட்டிக்கிட்டே இருங்க, வருஷம் போல் வந்துகிட்டே இருக்கும். இதை வந்து கல்கட்டா சைடு நீங்கள் போனவங்க தெரியும், உங்கள் வீடுகளில் பெரிய பெரிய மரமே முளைச்சி நிற்கும். அவங்க பெருசாக அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டாங்க, மரங்கள் முளைச்சி நிற்கும். இப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்வார், அந்த அகங்காரம் வந்து அடியோடு போகாது, அந்த அகங்காரத்தை பகவானிடம் திருப்பி விடு. பகவானே, உன்னை நான் இன்னும் தரிசனம் பண்ணலையே, பகவானே உன்னுடைய காட்சி எனக்கு இன்னும் கிடைக்கலையே, அப்படிப்பட்ட அகங்காரமாக மாற்றிக்கணும். அகங்காரத்துக்கு டைரெக்ஷன் கொடுக்கணும். அகங்காரம் நம்ம விட்டு அடியோடு போகாது. ஏன்னா நம்ம உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் இந்த அகங்கிறது இருக்கிறதுனால தான் உயிரோடு இருக்கிறோம். ஒரு எறும்பு போயிட்டே இருக்குது, அதுக்கு ஒரு தடையாக ஏதோ ஒன்று போட்டோம்னா அது உடனே நம்மளை அப்படி முறைச்சி பார்க்கும் எறும்பு. இந்த எறும்பு கூட ஒரு அகங்காரம் இருக்குது. எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரு அகங்காரங்கிறது இருக்குது, நமக்கும் அந்த அகங்காரங்கள் இருக்குது. அந்த அகங்காரத்தை வந்து என்ன பண்ணணும்? மடைமாற்றி விடணும். பகவானே, உன்னுடைய தரிசனம் எனக்கு இன்னும் கிடைக்கலையே, நான் வந்து இந்த பூமியில் வந்திருக்கேன், நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயங்களை சிந்தனை பண்ணணுருக்கு, எனக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணணும். மடை மாற்றி விடணும் சொல்லுவார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். சரி, அகங்காரம் அதாவது அனாத்மனி ஆத்ம புத்தி. சம்ஸ்கிருதத்தில் சொன்னோம்னா எது அனாத்மாவோ அது மேலே போய் நம்ம ஆத்மான்னு நினைக்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் அகங்காரம். இதை இல்லாததை இருக்கிறதா சிந்தனை பண்ணுறது அகங்காரம். பலம் அப்படின்னா வேகம், எதை எடுத்தாலும் ஒரு வேகத்தோடு செய்கிறது அந்த பலம். தர்ப்பம் அப்படின்னா செருக்கு, மமதை. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஞான யோக சாதகன் எதையெல்லாம் விட வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறார். முதல்ல என்ன விடணும்? அகங்காரம், பலம் விடணும். அடுத்து செருக்கு, காமம், ஆசைகள். சின்னதாக இருந்தாலும் பெரியதாக இருந்தாலும் ஆசை தான் துன்பத்துக்கு காரணம், ஆசை தான் பிறவிக்கும் காரணம். அப்போ ஆசை விடணும். குரோதம், இந்த ஆசை என்ன பண்ணுது? ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைக்கல அப்படின்னா அது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுது? கோபமாக மாறுது. குரோதம், அதையும் விடணும். பரிக்கிரகம், எனது நம்மளோட உடைமைகளை சேர்த்து வைக்கிறோம்ல, அதையும் விடணும். பரிக்கிரகம்.
சாந்தக அமைதியாக இருப்பவன், பிரம்ம பூயாய சமகாட்சி நிலையை அடைவதற்கு கல்பத்தே தகுதி உடையவன் ஆகிறான். இதையெல்லாம் ஒருத்தன் விட்டுட்டான்னா அவன்தான் பகவானை அடைகிறதுக்கு ஒரு தகுதி ஆகிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. அகங்காரம், வேகம், செருக்கு, ஆசை, கோபம், உடைமை இவற்றை விட்டு எனது என்பது இல்லாமல் அமைதியாக இருப்பவன் சமகாட்சி நிலையை அடைவதற்கு தகுதி உடையவன் ஆகிறான். சிம்பிள் மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஸ்லோகா. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு ஆன்மீக சாதகன், ஞான யோகத்தை பின்பற்றக்கூடிய சாதகன் எந்த விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாரு. அப்போ சுவாமி இதை பற்றி இப்போ தான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்கிறாரா அப்படின்னா இல்லை, இதை ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. எங்கன்னு பார்க்கணும். 16வது சாப்டருக்கு போனீங்கன்னா 16வது சாப்டருக்கு பேர் என்ன? தெய்வ அசுர சம்பத் விபாக யோகா. அங்கே தெய்வீக குணங்களும் சொல்லியிருக்கார், ஆசுரிக குணங்களும் சொல்லியிருக்கிறார். அப்போ அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆசுரிக குணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் 16வது அத்தியாயத்தில். 16வது அத்தியாயத்தில் பர்டிகுலராக ஸ்லோகா நம்பர் 18 பார்த்தீங்கன்னா இதே விஷயங்கள் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும். அகங்காரம் அப்படின்னா அனாத்மனி ஆத்ம புத்திஹி. எது நிலையில்லாததோ அதில் நம்ம நிலையானது நினச்சிக்கிறதுக்கு பேர் அனாத்மனி. அனாத்மனியை தவறுதலாக நம்ம பொருள் புரிஞ்சுக்கிறது. இப்போ இந்த சரீரம் இருக்குது, இந்த உடம்பு இருக்குது. ஒரு காலத்தில் பிறந்தது, குழந்தையாக இருந்தது, வளர்ந்தது, இப்போ இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து வயதாகும், இறந்து போகும். இறந்து போகிறது எது? உடம்பு, சரீரம். இந்த இறந்து போகக்கூடிய சரீரத்துக்குள்ளே என்றைக்குமே இறந்து போகாத ஒரு பொருள் பத்திரமாக இருக்குது, ஆத்மா. இந்த சரீரம் பிறந்தது, வளர்ந்தது, இந்த சரீரம் முதுமை அடையுது. இந்த சரீரம் ஒரு நாள் இந்த பஞ்சபூதத்துக்குள்ளே அடங்கிடும். பஞ்சபூதத்துலேருந்து வந்துச்சு இந்த சரீரம், ஒரு நாள் இந்த பஞ்சபூதத்தில் கலந்துடும். ஆனால் இந்த சரீரத்துக்குள்ளே மாறாத ஒரு பொருள் இருக்குது, எல்லா காலத்திலும் இருந்த பொருள், இன்றைக்கி இருக்கிற பொருள், இனிமேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள், அதுக்கு பேர் ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை நாம் என்ன பண்ணுறோம்? அந்த சரீரமே நான் அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கிறோம்? நிறைய டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கிறோம். இந்த உடம்புக்கு என்ன பண்ணுறோம்? ரொம்ப இந்த உடம்பை பத்திரமா வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி பிரயத்தனம் பண்ணுறோம். இந்த உடம்புக்கு தேவையான எல்லா கம்ஃபர்ட்டையும் கொடுக்குறோம். உடம்புக்கு தேவை எவ்வளவு தேவை அவ்வளவு கொடுக்கணும். உடம்புக்கு அதிகபட்சமாக நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுக்க வேண்டியது இல்லை. சரீரமே நான் நினைக்கும் போது தான் அந்த உடம்புக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். சரீரத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பவித்திரமான ஒரு பொருள் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். அதுக்கு நம்ம ஒரு முயற்சி பண்ணி நம்மளுடைய சிந்தனையை கொண்டு போகணும். அதான் அனாத்மனி, ஆத்ம புத்தியாக நினைக்கக்கூடாது. இந்த அகங்காரம் அப்படி நினைக்க வைக்கும். இந்த அகங்காரம் நமக்குள்ளே இருக்க வரைக்கும் என்ன பண்ணும்? அப்படி தான் நினைக்க வைக்கும். இல்லாததை இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணும். அகங்காரம் அப்படின்னா சாதாரண விஷயம் மட்டும் கிடையாது. இந்த சரீரத்தில் இந்த சரீரம் மட்டும் கிடையாது, ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம், காரண சரீரம், எந்த சரீரத்துலேயும் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. இதுக்கு அடுத்து சூக்ஷ்ம சரீரம் வரும். சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்கு அப்புறம் காரண சரீரம் வரும். எந்த சரீரமாக இருந்தாலும் அது மேலே அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. சில பேருக்கு சில ஆச்சாரங்களை பின்பற்றுவாங்க ரெகுலராக. அதில் கூட ஒரு பெரிய ஒரு பற்றுதல் வந்துடும். நான் மட்டும்தான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன், எய்த்த வீட்டுக்காரன் இதெல்லாம் சரியாக கடைபிடிக்கிறதே கிடையாது, நான் மட்டும்தான் காலையில் நேரத்தில் எழுந்து கோயிலுக்கு போகிறேன். அதுவும் கூட என்னது? அதுவும் ஒரு அகங்காரம். மற்றவங்களை பற்றி என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம ஒரு குறைவாக மதிப்பீடு போடுறோம். அப்படி எந்த விஷயத்துலையும் அகங்காரம் வராமல் பார்த்துக்கணும், முதல் விஷயம். ரெண்டாவது பலம். அப்படின்னா பிடிவாதமாக இருக்கிறது. எதில் பிடிவாதமாக இருக்கிறது? நம்ம ஒரு தவறான ஒரு கொள்கையில் இருப்போம், அதில் பிடிவாதமாக இருக்கிறது. நம்ம ஒரு தவறான ஒரு முடிவில் இருப்போம், நம்முடைய முடிவு தவறாக இருக்கும்,
ஆனால் என்ன பண்ணும், யாராவது சொன்னால் கூட அதை ஒத்துக்க மாட்டோம். நான் சொல்கிறது சரிதான், நான் பிடித்த முயலுக்கு 3 காலு தான். அப்படிப்பட்ட இருக்கக்கூடாது. ஆன்மீக சாதகன் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். 3வது விஷயம் தர்ப்பம். தர்ப்பம் அப்படின்னா கர்வம். என்ன போல வருமா கர்வம். என்ன தமிழில் சொன்னால் திமிர். சன்ஸ்கிரிட்டில் சொல்லுவாங்க, கர்வம் சதாம் அவமான ஹேத்துஹு. அவமானம் நமக்கு வர்றதுக்கு என்ன காரணம்? ஹேத்து, அதுதான் ரூட் காசு. சர்வம் சதாம் அவமான ஹேத்துஹு. எது? கர்வம். சங்கராச்சாரியார் ஒரு பாட்டு, பஜகோவிந்தத்தில் ஒரு வரி இருக்குது, மா குருதன ஜன யௌவன கர்வம். யாருக்கு தெரியும் இந்த பாட்டு? ஹரதி நிமேஷாத் கால சர்வம் மாயாமதமிதம் அகிலம் ஹித்வா பிரம்மபதம் தம் பிரவிஷ விதித்ய பஜ கோவிந்தம் பஜ கோவிந்தம் கோவிந்தம் பஜ மூடமதே சம்பிராப்தே சந்நிஹிதே காலே. மா குரு தன ஜன யௌவன கர்வம். மா குரு, வேண்டாம். எதை பற்றி? தனம். மகாலட்சுமி, நிறைய காசு வச்சுருக்கேன், ஒரு நாளைக்கு காணாமல் போயிடாது. ஜனகர்வம், நிறைய சப்போர்ட் இருக்கு எனக்கு, நான் ஒரு ஆள் சொன்னால் 100 பேர் வந்து நிற்பான். உங்கள்கிட்ட காசு இருக்க வரைக்கும் வந்து நிற்பான், அப்புறம் காணாமல் போயிடும். மா குரு தன ஜன யௌவன, நான் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கேன், இளமையாக இருக்கேன், அதுவும் காணாமல் போய்டும் ஒரு நாளைக்கு. ஏன்னா மாறிக்கிட்டே இருக்குது சரீரம். மா குரு தன ஜன யௌவன கர்வம். இதெல்லாம் எப்படி போகுமா? ஹரத்தி நிமேஷாத், வருஷம் கூட கிடையாதான், நிமிஷத்தில் காணாமல் போயிடுமா. ஹரத்தி நிமேஷாத் கால சர்வம். இதெல்லாம் நமக்குள்ளேருந்து நம்ம நினச்சிக்கிறோம், நமக்கு என்கிட்ட பணம் நிறையா இருக்குது, என்கிட்ட ஆள் பலம் நிறையா இருக்குது, நான் ரொம்ப திடகாத்திரமாக இருக்கேன், என்கிட்ட எவ்வளோ நான் ரொம்ப திடகாத்திரமாக இருக்குது, இதெல்லாம் சொல்கிறோம். இதெல்லாம் எப்போ எப்படி எவ்வளோ நாளைக்கு நம்ம கூட இருக்கோம்? ஒரு நிமிஷத்தில் காணாமல் போயிடும். ஜாக்கிரதையாரு. மாகுரு தனஜன யௌவன கர்வம் ஹரத்தி நிமேஷா காலசர்வம் மாயாமதம் இதம் அகிலம் ஹித்வா பிரம்மபதம் துவம் பிரவிஷ விதித்ய. இதெல்லாம் விட்டுட்டு பிரம்மபதம்னா ஒன்று இருக்குது, அதை பற்றி சிந்தனை பண்ணு. அதுதான் நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம். பிரம்ம பூயாய கல்பத்தேன்னு முடியுது இந்த ஸ்லோகம். பிரம்மபதம். நமக்கு செல்வங்கள், நண்பர்கள், இளமை, இதெல்லாம் மரணம்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் காணாமல் போய்டும். எங்கே இருந்துச்சு இதெல்லாம்? நமக்கு மரணம்னு ஒன்று வந்துருச்சுன்னா இதெல்லாம் எங்கே, யார் எடுத்துகிட்டு போகிறது? சாமி வீட்டில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வரேன்னா விடுவாரா யம தர்மராஜா? ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுங்க, போய் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன், அந்த ஃபைலெல்லாம் கையெழுத்து போடாமல் இருக்குது, அதெல்லாம் போட்டு வந்துடுறேன் சொன்னால் விடுவாரா? டைமுக்கு கரெக்டாக போயாகணும். அப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ஒரு ஆத்மீக சாதகர்கள் எப்பொழுதும் நம்ம சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். எதை பற்றி? பிரம்ம பூயாய. ராவணனுக்கு கர்வம் வந்துச்சு, அளவுக்கு மீறின கர்வம் வந்துச்சு. எவ்வளோ பேர் அவனுக்கு மீறின சிவபக்தன் கிடையாது. எவ்வளோ பேர் அவனுக்கு உபதேசம் கொடுத்தாங்க, எல்லாம் எதுவுமே அவனுக்கு போய் சேரலை. ராவணனுடைய கர்வம், அதுக்கு பேர் தான் திமிர். கர்வம் வந்துச்சுன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒருத்தன் தர்மத்திலேருந்து விலகுவான். ஃபஸ்ட்டு கர்வம் நமக்கு வரும் பொழுது ஆச்சாரங்கள் கடைபிடிச்சிட்ருப்போம், சில நீதிகளை வாழ்க்கையில் கடைபிடிச்சிட்ருப்போம். இந்த கர்வம் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவேன், செய்து தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு தோணும் மனசில்.
ஆச்சாரத்தை மீறுவது, தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறது மீறுவது, பெரியோர் சொல்ல மீறுறது, இதெல்லாம் எப்போ வரும் அப்படின்னா நமக்கு கர்வம் வரும்பொழுது இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இந்த கெட்ட குணங்கள்லாம் நமக்கு வந்துடும். பகவத்கீதை சொல்லுது, ஒருத்தன் நரகத்துக்கு போகணுன்னா 3 வழி இருக்குது. டைரக்ட் பஸ்ஸு, இடையில ஸ்டாப்பே கிடையாது, டைரெக்டாக அங்கே தான் போய் நிற்கும். என்ன தெரியுமா? இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கோம், அந்த ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கிறோம். காமம், குரோதம், லோபம், இந்த 3 யார்கிட்ட இருக்கோ டைரெக்டாக அங்கே போயிடலாம். வண்டி வேற எங்கேயும் நிற்கவே நிற்காது. அப்போ அதே விஷயங்களை தான் திரும்பவும் சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தில். அகங்காரம், பலம், தர்ப்பம். வெற்றி கிடைச்சாலும் சில நேரங்கள் நமக்கு ஒரு காரியத்தை செய்திருப்போம், அந்த காரியத்தினால வெற்றி கிடைச்சிருப்போம். வெற்றி கிடைச்சாலும் இந்த கர்வம் வரக்கூடாது. பகவானே உன்னுடைய திருவருளால் இந்த காரியத்தை ஆரம்பித்து அந்த வெற்றியை உனக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வரணும். நான் செய்தது, என்னால் அந்த வெற்றி கிடைச்சது அப்படின்னா அங்கே தான் என்ன பண்ணுது, தொந்தரவு ஆரம்பிக்குது. மற்றவங்க நம்மளை புகழ்ந்து பேசணும்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஒரு வேளை புகழ்ந்து பேசலைன்னா அவங்க மேலே என்ன வருது, அடுத்தது கோபம் வந்துடுது. இதெல்லாம் ஒரு டிகிரேட் ஆகிறதுக்கு, கீழ்நிலைக்கு போகிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு வழிவகுக்கும். அதனால் ஆன்மீக சாதகர்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அடுத்தது காமம் அப்படின்னா எல்லா விதமான ஆசைகளும், அது சின்னதோ பெருசோ எல்லா விதமான ஆசைகளும் நமக்கு தொந்தரவு தரும். ஒரு ஊரில் ஒரு கணவன் மனைவி இருக்கிறாங்க. அந்த ஊருக்கு ஒரு சன்னியாசி வர்றார். எல்லாரும் போயிட்டு அந்த சன்னியாசிக்கு மரியாதை பண்ணுறாங்க, நமஸ்காரம் பண்ணுறாங்க. அவங்க இப்போ குறைகள்லாம் எடுத்து சொல்கிறாங்க. அவர் ஒரு சில நீதிகள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு, உபதேசங்கள்லாம் கொடுக்குறாரு. இப்படி எல்லா மக்களும் அவரை போய் பார்க்குறாங்க. இந்த கணவன் மனைவி இந்த செய்தி கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசி வந்திருக்கிறார். இந்த மனைவி சொல்கிறாங்க அவர்கிட்ட, நீங்கள் போயிட்டு அந்த சன்னியாசியை பார்த்துட்டு, அவர் பெரிய சக்தி வாய்ந்த சன்னியாசியாக, அவர்கிட்ட ஒரு கல் வச்சிருக்கிறாராம், அவர்கிட்ட ஒரு கல் வச்சிருக்கிறாராம். அந்த கல் வாங்கிட்டு அந்த கல்லால் எதை தொட்டிங்களோ தொட்டதெல்லாம் தங்கமாக மாறிடுமா, அந்த கல் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. யார் சொல்கிறது? வீட்டில் இருக்கிறவங்க. இவர் சொல்கிறார், அதெல்லாம் கேட்கக்கூடாது. துறவிகள்கிட்ட போய் கேட்கும் பொழுது உயர்ந்த விஷயங்களை மட்டும்தான் கேட்கணும். இதெல்லாம் சாதாரண விஷயம், நம்ம தான் சம்பாதிச்சு நமக்கு தேவையான பொருட்களை சம்பாதிக்கணுமே, இதை போய் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லிட்டாங்க. வாங்கிட்டு வந்தால் உள்ளே வாங்க, இல்லைன்னா வெளியே இருங்க. வேறு வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாரு, சன்னியாசிக்கிட்ட போகிறார். போயிட்டு, சுவாமி கேட்குறதுக்கே வெக்கமாக இருக்குது, இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லாமல் கேட்குறேன். உங்கள்கிட்ட ஏதோ ஒரு கல் வச்சுருக்கிறீங்களாமே, அந்த கல் என் மனைவிக்கு வாங்கிட்டு வர சொன்னாங்க, அதனால் அது இருந்தால் கொடுங்க. அந்த துறவி சொன்னார், ஓ அப்படியா, இன்னைக்கு காலையில் தான் அதை சாக்கடையில் தூக்கி எறிஞ்சேன், ரொம்ப லேட்டாக வந்திருக்கிறியே. இன்னைக்கு காலையில் தான் அதை சாக்கடையில் தூக்கி போட்டேன் அப்படி சொல்லிவிட்டு அந்த டைரெக்ஷன் காமிக்கிறார் எங்கே போட்டார். இவர் போய் தேடி எடுத்து சல்லடையெல்லாம் போட்டு தேடி எடுத்து அந்த கல்லை எடுத்து கொண்டு வீட்டில் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு யோசிக்கிறாரு, நான் கேட்ட உடனே அவர்கிட்ட இவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள், அந்த கல்லால் எதை தொட்டாலும் தங்கமாக மாறுதுன்னா அதை அவர் வச்சிருக்கணும் இல்லையா, அவர் ஏன் தூக்கி போடுறாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட இதை விட ஏதோ ஒரு உயர்ந்த பொருள் வச்சிருக்கிறாரு, இதை விட மதிப்பு மிக்க ஒரு பொருளை அவர் வச்சிருக்கிறாரு, அதனால தான் இதை தூக்கி போட்டிருக்காரு. அதனால் எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த வீட்டு அம்மாட்ட அந்த கல்லை கொடுத்துட்டு சந்தோஷமாக இரு, இந்த கல்லை வச்சு பத்திரமா வாழ்க்கையை நடத்திக்க, என்னை ஆளை விடுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, நேராக அந்த சன்னியாசிக்கிட்ட போனார். சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணார். சுவாமி எனக்கு உபதேசம் கொடுங்க, நான் யார், எனக்கு உபதேசம் கொடுங்க. அப்போ அவர் ஒரு உபதேசம் கொடுக்குறார். அவர் அப்படியே அவர் பின்னாடியே போகிறார். இது கதை. ஆசை சின்னதாக இருந்தாலும் பெரியதாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஆன்மீக சாதகர்களுக்கு பர்டிகுலராக ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஆசை இருக்கும், எல்லா காலத்துலேயும் உடம்பு இருக்க வரைக்கும் ஆசை இருக்கும். ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். எனக்கு இது தேவையான்னு யோசிக்கணும். ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிக்கணும், 2 முறை 3 முறை யோசிக்கணும். தேவைக்கும் விருப்பத்துக்கு ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது.
விருப்பம் அப்படின்னா எல்லாமே எனக்கு வேணும், எதை பார்த்தாலும் எனக்கு வேணும்னு தோணும், அது விருப்பம். தேவை அப்படின்னா எவ்வளவு தேவையோ அதான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். சில பேர் நிறைய பொருட்களை வாங்கி வச்சுருப்போம், அதை யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே பரன்லேயே உட்காந்தே இருக்கும். ஏன்னா வாங்கிட்டு வந்து வச்சுருப்போம், அது அப்படியே தான் உட்காந்துருக்கும். அப்படி இல்லாமல் எது தேவையா, தேவைன்னா வாங்கணும், தேவையில்லைன்னா மற்றவர்களுக்கு யூஸ் ஆகுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும், மற்றவங்களுக்கு அதை கொடுக்கணும். ஸோ தேவைக்கும் விருப்பத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஆசை சின்னதாக இருந்தாலும் பெரியதாக இருந்தாலும் ஆசையை நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருந்து விளக்குவதற்கு முயற்சி பண்ணணும். ஸோ அப்போ அந்த ஆசை நமக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில், ஒரு பொருள் மீது ஆசை வச்சுட்டோம், அந்த பொருள் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா என்ன வரும், அந்த பொருள் கிடைக்காததற்கு யார் காரணமோ அவங்க மேலே கோபம் வரும், அவங்க மேலே கோபம் வரும். அதுக்கு பேர் குரோதம். ஆடியோ கிளியர் இல்லையா? குரோதம், அந்த குரோதம் எதுக்காக வருது, ஆசை சரியான அந்த ஆசை நிறைவேறாத பொழுது அந்த நிறைவேறுவதற்கு யார் தடையாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க மேலே நமக்கு கோபம் வருகிறது, அதுக்கு பேர் குரோதம். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆசையை மானிட்டர் பண்ணணும். ஆசையை என்ன செய்யணும், மானிட்டர் பண்ணணும், தொடர்ந்து கவனிக்கணும். நம்ம மனசில் என்னென்ன விதமான ஆசைகள் வருகிறது, அந்த ஆசைகளை எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணணும். மானிட்டர் பண்ண பழகிட்டோம்னா நிச்சயமாக நம்மளால் எந்த ஆசை நமக்கு தொந்தரவு செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஆசையை நம்மிடமிருந்து விலக்கி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு முயற்சி பண்ண முடியும். பகவத்கீதையில் ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கிறது, 2வது அத்தியாயம். என்ன ஸ்லோகம் அப்படின்னா, தியாயத்தோ விஷயான் பும்சஹ. தெரியுமா அந்த ஸ்லோகம்? சொல்லுங்க. தியாயத்தோ தியாயத்தோ விஷயான் பும்சஹ. அடுத்தது சங்கஸ்தேஷு உபஜாயத்தே, சங்காத் சஞ்சாயத்தே காமஹ, காமாத் குரோதோ விஜாயத்தே, குரோதாத் பவதி சம்மோஹः, சம்மோகாத் ஸ்மிருதி விப்ரமः, ஸ்மிருதி பிரம்சாத் புத்திநாசः, புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. ஒருத்தன் அழிஞ்சு போகிறான், அதுக்கு எங்கே ரூட்டு காசு ஆரம்பிக்குது, தியாயத்தோ விஷயான் பும்சஹ. ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான், மனசில் ஒரு ஆசையை முதல்ல வளர்த்துக்கிறான், அங்கே தான் ஆரம்பமாகுது. அந்த ஆசையே ஆசைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறான். அந்த பொருள் கிடைக்காத பொழுது என்னது, அது கோபமாக மாறுது. கோபத்துலேருந்து ஒன்றெல்லாம் லீட் பண்ணி கடைசியாக புத்தி வேலை செய்யாமல் கடைசியில் அழிவை நோக்கி போகுது அப்படின்னு ஏற்கனவே 2nd சாப்டரில் இதை சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். அப்போ ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். அப்போ ஆசைப்பட்ட விஷயங்கள் ஆசைப்படுற போது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இது தேவையா, எனக்கு அவசியமான யோசனை பண்ணி பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் கவனமாக இருக்கணும். அடுத்தது பரிகிரகம் அப்படின்னா உடைமை, பிலாங்கிங்ஸ். எது நமக்கு சொந்தமானது, எல்லாத்தையும் நமக்கு சொந்தமானதுன்னு வச்சுக்கக்கூடாது. அப்போ உடைமைகள் விஷயத்துலையும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்.
மடத்தில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி. ஒரு சீனியர் சுவாமிஜி, அப்போ புதிதாக சேர்ந்த ஒரு பிரம்மச்சாரி மகாராஜ், அவருக்கு ஒரு நாள் உடம்பு சரியில்லை. அவர் அதை பற்றி பெருசாக கவலைப்படலை. அவர் பாட்டுக்கு ஒரு ரொட்டீன் செய்துக்கிட்டே இருக்கிறார். அந்த சீனியர் சுவாமிஜி கவனித்தார். கூப்பிட்டு, நீ போயிட்டு உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்க, போயிட்டு மருந்தெல்லாம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்போ அவர் சொன்னார், சுவாமி, இந்த உடம்பு தான் ஒரு நாளைக்கு அழிய போகுது, அதுக்கு ஏன் நம்ம இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ அவர் சொன்னார், என்னைக்கு நீ மடத்தில் சேர்ந்துட்டியோ அந்த நிமிஷத்துலேருந்து இந்த உடம்பு மடத்து ப்ராப்பர்ட்டி. இந்த டேபிள் சேர் இது மடத்தோட ப்ராப்பர்ட்டி. அது மாதிரி என்னைக்கு மடத்தில் நீ சன்னியாச வாழ்க்கைக்குன்னு வந்துட்டியோ அந்த நிமிஷத்துலேருந்து இந்த உடம்பு மடத்தினுடைய ப்ராப்பர்ட்டி. அதனால அவர் ட்ரஸ்டியாக இருந்தவர். அந்த ட்ரஸ்டியாக இருந்தவர் சொல்கிறார், நான் மடத்தோட ட்ரஸ்டி, அதனால் மடத்தோட சொத்துக்களை பாதுகாக்கிற உரிமை எனக்கு இருக்குது, நான் சொல்கிறபடி கேளு, நாளைக்கே போய் டாக்டர் பாரு. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சி. அப்படி என்னோட உடம்புன்னு நினைக்கிறது கூட என்ன ஆகுது, ஒரு பரிகிரகம். அந்த நிலையிலேருந்து ஒரு சாதகன் வெளியில் வரணும். ஒரு முறை ஸ்ரீமத் சுவாமி பிரம்மானந்தர், பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய நேரடி சீடரில் ஒருத்தர் பிரம்மானந்தர், அவர் எப்போதும் தவத்திலே இருப்பார். ஒரு முறை பிருந்தாவனத்துக்கு போயிருந்தார். அங்கே தவம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அங்கே ஒரு குசும சரோவர்னு ஒரு பெரிய ஏரி இருக்குது. அங்கே அது கரையில் உட்காந்து தவம் செய்கிறார். வெளியில் எதுக்கும் எப்பவும் சாப்பாட்டுக்கு கூட பிக்ஷை எடுக்க கூட போக மாட்டார். யாராவது அந்த வழியை ஆடு மேய்க்கிறவங்க அவங்க கையில் இருக்க ஏதாவது ஒரு உணவுப் பொருளை கொடுத்தா சாப்பிடுவார். இல்லைன்னா அவரோட மெடிடேஷன் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும். இல்லைன்னா கூட ஒரு சுவாமிஜி இருந்தார், அவர் பேர் சுவாமி துரியானந்தர். அவர் போய் பிக்ஷை எடுத்துகிட்டு வருவார். என்ன பிக்ஷை கிடைக்கும் தெரியுமா? வறண்டு போன ரொட்டி கிடைக்கும். தூக்கி போட்டால் யாருக்காவது தூக்கி போட்டோம்னா காயமாயிரும். அப்படி கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரொட்டியை வாங்கிட்டு ஒரு துணியில் கட்டி அந்த குளத்தில் போட்டு ஊற வச்சுருவாங்க. ஊற வச்சுட்டா ஒரு 8 மணி நேரம் கழித்து அதை பிரித்து எப்போ அது சாஃப்டாக வருதோ அப்போ எடுத்து சாப்பிட்றது. அதையும் இவர் தியானம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். இவர் வாயில் ஊட்டி விட்டால் தான் சாப்பிடுவார். அப்படி தியானத்தில் இருப்பார் சுவாமி பிரம்மானந்தர். ஒரு நாள் பனிக்காலம், ரொம்ப குளிராக இருக்குது. இவர்கிட்ட போதிய அந்த குளிர் உடைகள்லாம் கிடையாது. யாரோ ஒருத்தர் பார்த்தார், சுவாமி ரொம்ப குளிரில் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பளியை கொண்டு போர்த்தி விட்டுட்டு போனார். இவருக்கு யார் கம்பளி கொண்டு வந்தால் யார் போர்த்தி விட்டால் எதுவும் தெரியாது. இவர் தியானத்தில் இருக்கிறார். கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஒருத்தன் வந்தான், அந்த பக்கம் போனால் பார்த்தா சுவாமி கண்ணை மூடி தியானத்தில் இருக்கார். அவருக்கு மேலே ஒரு கம்பளி போட்டிருந்தது. வேகமாக வந்தான், கம்பளி எடுத்துகிட்டு போயிட்டான். அந்த கம்பளி எடுத்துகிட்டு அவனுக்கு தேவை இருந்தது, கம்பளியோட தேவை இருந்தால் அவன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான். இப்போ சுவாமிக்கு யார் கம்பளி கொடுத்தான்னு தெரியாது, யார் கம்பளி எடுத்துகிட்டு போனான்னு தெரியாது. இது ஒரு நிலை. ஒரு ஆத்ம சாதகர்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு நிலை, இப்படி ஒரு நிலை இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு இந்த உடம்பை விட்டு போகணும். அப்போ இருக்கும் பொழுதே கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். உடம்போடு இருக்கும் பொழுது இந்த உடம்புக்குள்ளே ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது. இந்த சுவாமி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, உடம்புக்குள்ளே ஒரு அழியாத பொருள் ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த அழியாத பொருள் என்னன்னு நம்ம பார்க்கணுன்னா கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணி பழகணும். அதுக்கு தான் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறோம். இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 15 நிமிஷம் ஒரு கைடட் மெடிடேஷன் கொடுக்குறோம். கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணும் பொழுது அப்போ தான் புரியும். நம்ம 1008 எண்ணங்கள் வரும். கண்ணை மூடினா தான் தெரியும். எல்லா எண்ணங்களும் ஃபோர்ஸ் பண்ணும், நம்மளை அது கண்ணை மூட விடாமல் தடுக்கும். அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது தான், அப்போ ஒரு பயிற்சி கொடுக்கணும், மனதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுது தான் விஷயங்கள் புரியும். ராமர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அயோத்தியில் நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம். முந்தின நாள் கூப்பிட்டு சொல்கிறார் தசரத ராஜா, ராமா நீ நாளைக்கு பட்டாபிஷேகம், நீ உனக்கு பட்டாபிஷேகம் கிடையாது, நீ காட்டுக்கு போ அப்படின்னார். சந்தோஷமாக பட்டாபிஷேகம் சொன்னபோது எப்படி சந்தோஷமாக இருந்தாரோ, காட்டுக்கு போன்னு சொன்னபோதும் அதே சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுறார், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு காட்டுக்கு போனார். அப்படி ஒரு நிலை இருக்கணும். ஏதோ பிலாங்கிங்ஸ். அவர் பெரிய ராஜ்யத்தில் பெரிய சக்கரவர்த்தியாக உட்கார போகிறவர், அவரே என்ன பண்ணுறாரு, நமக்கு வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க. ராமர், கிருஷ்ணர், ராமகிருஷ்ணர் இவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, வாழ்ந்து காமிச்சிருக்கிறாங்க. உடைமைகள் நம்ம கூட இருக்கும்,
நாம தான் அதிகாரி இந்த உடைமைகளுக்கு. உடைமைகள் நமக்கு அதிகாரியாக இருக்கக்கூடாது. செல்ஃபோன் நமக்கு அவசியம் தேவை. செல்ஃபோன் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. பல நேரங்களில் என்ன நடக்குது, செல்ஃபோனோட அடிக்ஷன் ஆகுது. செல்ஃபோன் தேவை, வாழ்க்கைக்கு இப்போல்லாம் தேவை, அவசியம் தேவை. எவ்வளவு தூரம் அதோட இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கோ, அதோட தேவை இருக்கோ பயன்படுத்தணும், தேவையில்லையா ஓரமாக வச்சிடணும். அப்போ உடைமைகள் விஷயத்துலேயும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். எதையும் தனக்கென்று வச்சுக்கக்கூடாது. இந்த காலத்தில் கிராமங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு திண்ணை இருக்கும். அந்த திண்ணை யாருக்கு அப்படின்னா, யாராவது அந்த புதுசாக அந்த ஊருக்கு வர்றவங்க, அதித்தியாக வர்றவங்க அந்த திண்ணையில் உட்காந்து இலைப்பாரிட்டு போகணும். அந்த திண்ணையில் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுவாங்க. உணவு இப்போ தான் லேட்டஸ்ட்டாக அந்த இப்போ ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லேட்டஸ்ட். அதுக்கு முன்னாடி உணவை விற்கிறது நம்ம கலாச்சாரம் இல்லை. அப்படி கடைசி சில ஊரில் என்ன, கடைசி பஸ்ஸு வர்ற வரைக்கும் வீட்டில் தண்ணி ஊற்றாமல் வச்சுருப்பாங்க சாதத்தை. அந்த கடைசி பஸ்ஸில் யாராவது ஒரு அதித்தி வந்துடுவார், அவருக்கு ஏதாவது உணவு தேவைப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு தண்ணி ஊற்றாமல் வச்சுருப்பாங்க. அந்த பஸ்ஸு போனதுக்கப்புறம் யார் வரலன்னு கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, தண்ணி ஊற்றி வைப்பாங்க. அது பண்பாடு, கலாச்சாரம். தனக்குன்னு சேர்த்து வைக்காமல் 4 பேர் வீட்டில் இருக்கிறாங்களா, 5 பேருக்கு சமைப்பாங்க. அந்த ஒரு ஆள் யாராவது ஒருத்தர் வரலாம், வருவாருன்ற நம்பிக்கையோடு சமைக்கிறது. நமக்கு மட்டுமே செய்யாமல் உணவு சமைக்கும் பொழுது இன்னும் ஒருத்தருக்காக அதிகமாக நம்ம செய்யணும். அது யாராவது ஒருத்தர் வருவாங்க அப்படிங்கிறது. இப்போ என்னென்ன பார்த்துருக்குறோம், அகங்காரம், பலம், தர்ப்பம், காமம், குரோதம், பரிகிரகம். முதல் வரி. செகண்ட் லைனில் விமுச்ச நிர்மம, விட்டுவிடு. விமுச்சியன விட்டுவிடு. எதை விட்டு விடணும், நிர்மம, என்னுடையது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை விட்டுவிடு. விமுச்சிய நிர்மம. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது ஒரு ட்ரஸ்டி போல இரு. ட்ரஸ்டினா பாதுகாவலன், ஒரு பொருளை பாதுகாக்கிறது. யார் ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறோமோ, ட்ரஸ்டியாக இருப்பவர்கள் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை. ட்ரஸ்டியாக இருக்கிறவங்க அதனால் இருக்கக்கூடிய பொருள்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை. அப்போ பாதுகாவலனாக இரு. நம்ம வீட்டில் பொருட்கள் இருக்கும், பணம் இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். நான் பகவான் எனக்கு கொடுத்து வச்சிருக்கிறார். எதுக்கு, தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுவதற்காக கொடுத்து வச்சிருக்கிறார். யாருக்காவது உதவி தேவைப்படும் அவர்களுக்கு செய்வதற்காக கொடுத்து வச்சிருக்கிறார். எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பிறருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் பெரிய பங்களா கட்டியிருந்தார். ஒரு பெரிய வீடு, ரொம்ப நல்ல சிறப்பான விதத்தில் வடிவமைச்சு நல்ல அழகான ஒரு பங்களா கட்டி வச்சுருந்தார். ஒரு நாள் அந்த ராஜா வீதி உலா வர்றார். வர்ற வழியில் பார்க்குறார், என்னது நம்ம அரண்மனையை விட ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு புதுசாக ஒரு பங்களா இருக்குது இந்த ஊரில் அப்படின்னு கேட்டுட்டு, இது யாருடையதுன்னு கேட்குறார். யாரும் சொல்கிறாங்க இது இன்னாருடைய பங்களா அப்படின்னு. உடனே ராஜா ஆள் அனுப்பி அந்த பங்களாவை விலைக்கு வாங்கிறதுக்கு கேட்குறார். அவர் சொல்லிட்டார், விலைக்கெல்லாம் தர முடியாது, ராஜாவே கேட்டாலும் இல்லை, விலைக்கு தர முடியாது அப்படி சொல்லிட்டு அவர் ஒரு வியாபாரி, அதனால் வெளியூருக்கு வியாபாரத்துக்கு போயிட்டார். அவருக்கு 2 பையங்க. வியாபாரத்துக்கு போயிட்டார். திரும்பி வர்ற வழியில் அவருக்கு ஒரு செய்தி கிடைக்குது, அவருடைய பங்களாவில் தீப்பிடிச்சு எரியுது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வருது. தீப்பிடிச்சு எரியுது அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்தோடனே அலறி துடிக்கிறார். ஏன்னா அவருடைய மொத்த மனசெல்லாம் அந்த பங்களாவில் இருக்குது. பார்த்து பார்த்து கட்டின கட்டடம் அது. அலறி துடிக்கிறார். அப்போ அந்த நேரத்தில் அவருடைய சின்ன பையன் சொல்கிறான், அப்பா கவலைப்படாதீங்க, நேற்று தான் அந்த ராஜாவுக்காக நாங்கள் அதை பேசி முடிச்சிட்டோம். தீ பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பேசி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா. உடனே அவர் சிரிக்க ஆரம்பித்தார். அழுதுகிட்டே இருந்தவர் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பொருள் தன்னுடையது இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே என்னாச்சு, சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. சிரிச்சிட்டு இருக்காரு. அப்படி சிரிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது பெரிய பையன் வந்துட்டு சொல்கிறான், பேசினதெல்லாம் உண்மைதான், ஆனால் இன்னும் கையெழுத்தாகலை, எல்லாம் வாய் பேச்சுறதா இருக்குது, கையெழுத்து ஆகிறதுக்குள்ளே இப்படி நடந்து போச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அழுக ஆரம்பிச்சிட்டார். ஒரு பொருள் என்னுடையதுன்னு நினைக்கும் பொழுது
என்னது அந்த கஷ்டம் தெரியுது, அது என்னுடைய இது இல்லை யாருடைய பொருளோ எரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சந்தோஷப்படுறாரு. அப்படி இருக்கக்கூடாது. அதை பற்றுதல் நமக்கு பரிகிரகம் அப்படின்னா பற்றுதல் கூடாது. இதெல்லாம் சுவாமி இந்த குணங்கள்லாம் நான் விட்டுட்டேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சாந்தக. அப்போ தான் மனதில் அமைதி வரும். என்னெல்லாம் விடணும்? அகங்காரத்தை விடணும், பலம் விடணும், தர்ப்பம், காமம், குரோதம், பரிகிரகம், இந்த எல்லா குணத்தையும் சுவாமி நான் விட்டுட்டா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அப்போ தான் எனக்கு மனசில் அமைதி வரும், ஆனந்தம் வரும், நிலையான ஆனந்தம். அதுக்கு பேர் தான் நிலையான ஆனந்தம். நிலையற்ற ஆனந்தம், ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு ஆசை வருது, உடனே ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்றோம். அந்த ஐஸ்கிரீமோட டேஸ்ட் என்ன பல மணி நேரம் இருக்குதா? 1 மணி நேரம் கூட இருக்காது. நாளைக்கு திரும்பவும் அந்த ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு ஆசை வருது. அது நிலையில்லாத ஆனந்தம். கொஞ்ச நேரம் இருக்குது, காணாமல் போயிடுது. நிலையான ஆனந்தம் நமக்குள்ளே பகவான் இருக்கார். அந்த நிலையான ஆனந்தம் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. அது மனுஷன் என்ன பண்ணுறான்? வெளியில் தேடி தேடி போகிறான். மான் என்ன பண்ணுது? ஏதோ ஒரு சுகந்தம், ஒரு நல்ல நறுமணம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மான் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. மான் ஓட ஓட என்ன ஆகுது? அந்த நறுமணம் கூடிக்கிட்டே போகுது. கடைசி வரைக்கும் ஓடி ஓடி சளைச்சு போய் ஒரு இடத்துல படுத்து கீழே விழுந்து இறந்து போகுது. அந்த மானுடைய உடம்புலேருந்து தான் அந்த நறுமணம் வருதுன்னு அந்த மானுக்கு தெரியாது. கஸ்தூரிங்கிற மனம் மானுடைய உடம்புலே தான் இருக்குது. அது தெரியாமல் அந்த மான் என்ன பண்ணுது? ஊரெல்லாம் தேடி தேடி போகுது. அது மாதிரி நமக்குள்ளே எல்லா ஆனந்தமும் இருக்குது அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்கள் சொல்லி கொடுக்குறது. அப்போ ஞாபகம் வச்சு நம்ம அந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும். இதையெல்லாம் செஞ்சால் ஒருத்தனுக்கு சாந்த பாவம் வரும், மனசில் அமைதி வரும். மனதில் அமைதி வந்தால் தான் ஒருத்தன் பிரம்ம சாட்சாரம், அதாவது பிரம்மத்தை அடைவதற்கு நான் யார், அந்த உயர்ந்த அனுபூதி அடைவதற்கு தகுதி வருது. தகுதியே அப்போ தான் வருதான். பிரைமரியிலே அப்போ தான் சேர்த்துக்குவாங்களாம். பிரைமரியிலே சேர்றதுக்கு ஒரு பயிற்சி இதெல்லாம் முடித்தா தான் தகுதியே வருது. அப்புறம் தான் இவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஞான யோக சாதனையை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் அடிப்படை நேதிகளாக இருக்கிறது. என்னெல்லாம் செய்யணும்? அகங்காரம், பலம், தர்ப்பம், காமம், குரோதம், பரிகிரகம், விமுச்ச நிர்மம சாந்தோ பிரம்மபூயாய கல்பத்தே. இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது அவனுக்கு தகுதி கிடைக்கிறது. இந்த உலகத்தில் சுவாமி, உலகத்தில் துன்பமே இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களே, எங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது. ஒவ்வொரு நாளும் புதுசாக பிரச்சனைகள் வருது வீட்டில். உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் ஆசிரமத்தில் இருக்கிறீங்க. எங்களுக்கு 1008 பிரச்சனை இருக்குது சுவாமி. இருக்குது, உண்மைதான். ஒரு தபால்காரர் இருக்கார், போஸ்ட்மேன். ஒரு தபால்காரர் போஸ்ட் கார்டை கொண்டு வந்து, அல்லது ஒரு கடிதம் இருக்குது, ஒரு ரிஜிஸ்டர் போஸ்டர் இருக்குது, அதை கொண்டு வந்து கொடுத்துட்றார். அதுக்குள்ளே என்ன எழுதியிருக்குன்னு அவருக்கு தெரியுமா? அதுக்குள்ளே நல்ல செய்தியும் இருக்கலாம், கெட்ட செய்தியும் இருக்கலாம். அதனால் அவர் பாதிக்கப்படுகிறாரா? எந்த தபால்காரராவது அவர் நூற்றுக்கணக்கான லெட்டரை தூக்கிட்டு போகிறார் ஒவ்வொரு நாளும். அந்த 100 லெட்டரில் 100 விதமான மெசேஜ் இருக்கும். அதை பற்றி அவர் ஏதாவது என்னைக்காவது கவலைப்பட்டிருக்கிறாரா? அவர் வேலை அதை சுமந்து கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாரு? எந்த அட்ரஸ் போட்டிருக்கோ கரெக்டாக போட்டுவார், மாற்றி போடவே மாட்டார். நம்ம ரிசீவ் பண்ணியே ஆகணும். அது மாதிரி ஏன் நமக்கு கஷ்டங்கள் வருது, பிரச்சனை வருது அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம மனசில் தான் இருக்குது. கஷ்டங்கள் பகவான் நமக்கு கொடுக்கல. கஷ்டங்கள் எங்கேருந்து வருது? பகவான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார், நீ ஆனந்த ஸ்வரூபம் சொல்கிறாரு. நாம் என்ன சொல்கிறோம்? இல்லை சுவாமி, நான் ஆனந்தமெல்லாம் கிடையாது, நான் கஷ்டத்தில் தான் இருக்கேன்னு சொல்கிறான். இப்போ எங்கே பிரச்சனை இருக்குது? நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறத மறந்துட்டு நம்ம உடம்ப ஆன்மாவாக நினைக்கும் பொழுது அந்த பிரச்சனைகள் வருது. கஷ்டங்கள் உலகத்தில் இல்லை, மனதில் தான் இருக்கிறது. நான் தூயவன், நான் தூய ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நான் தூய ஆன்மாவாக ஆயிடுவேன். விவேகானந்தர் சொல்வார், ஈச் சோல் இஸ் பொட்டென்ஷியலி டிவைன். டு மேனிஃபெஸ்ட் திஸ் டிவினிட்டி என்ன பண்ணணும்? நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்.
டூபை வர்ஷி, அதாவது கர்ம யோகத்தின் மூலமாகவோ, பக்தி யோகத்தின் மூலமாகவோ, ஞான யோகத்தின் மூலமாகவோ, ராஜயோகத்தின் மூலமாகவோ, ஒன்றாலோ பலவற்றாலோ அனைத்தின் உதவியாலோ இந்த லட்சியத்தை அடையுங்கள் விவேகானந்தர் சொல்லியிருக்கார். அப்போ எல்லா சாஸ்திரங்களும் சொல்லுது, பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணருடைய முக்கியமான மெசேஜே அதுதான். நேற்று பார்த்தோம் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய ஜெயந்தி. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் உலகத்துக்கு 3 முக்கியமான செய்திகளை கொடுத்தார். 1, மனிதன் தெய்வீகமானவன். ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நாம் தெய்வீகம் வாய்ந்தவர்கள், மனிதன் தெய்வீகமானவன். அந்த 2வது விஷயம், அந்த தெய்வீகத்தை இந்த வாழ்க்கையிலே உணர முடியும். இந்த வாழ்க்கை வாழும் பொழுதே அந்த தெய்வீகத்தை நம்மால் உணர முடியும். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணராகிய நான் அதை பார்த்துருக்கிறேன், உங்களாலேயும் முடியும்னு நமக்கு ஒரு உறுதியை கொடுக்குறார். அப்போ இந்த வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுதே அந்த தெய்வீகத்தை நாம் உணரணும். 3வது, எல்லா மதங்களும் ஒரே டைரக்ஷனில் தான் போகுது. எல்லா மதங்களும் காட்டக்கூடிய பாதை ஒரே ஒரு பொருளை நோக்கி தான் போகுது. ஒவ்வொரு மதங்களும் எங்கே தோன்றினாலும், அதாவது ஆறு எங்கே தோன்றி இருந்தாலும் எல்லா ஆறுகளும் கடலை நோக்கி தான் போகுது. அது மாதிரி எல்லா மதங்களும் அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய முறைகள் வேறுபட்டு இருக்கலாம், சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ் வேறுபட்டு இருக்கலாம், ஆனால் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒன்று தான். அது ஒன்றே ஆனந்த இறைவனை பற்றி தான் சொல்லுது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் அழகான ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார். ஒரு குளம் இருக்குது, அந்த குளத்தில் போயிட்டு ஒரு ஹிந்து போயிட்டு தண்ணி குடித்தான். தண்ணி குடிச்சிட்டு ஜல் அப்படின்னா, ஜல்லுன்னா வாட்டர், தண்ணி, ஜலம், ஜல். முசல்மான் போய் தண்ணி குடிச்சிட்டான், என்ன சொன்னான்? பானி. இன்னொருத்தன் போய் தண்ணி குடித்தான், அக்வா. இன்னொருத்த போய் தண்ணி குடிச்சிட்டான், வாட்டர். ஒவ்வொருத்தரும் தண்ணி குடிச்சிடும் போது ஒவ்வொரு முறையும் அது வேறு மாதிரி மாறிக்கிச்சா? அது தண்ணியாகவே தான் இருக்குது. இவங்களுக்கு புரிஞ்ச மொழியில் அதை சொல்கிறாங்க. அதுபோல் ஒன்றே ஆன இறைவனை நாம் என்ன பண்ணுறோம்? பல பேர்களால் சொல்கிறோம். ஏகம் சத் விப்ராக பகுதா வதந்தி. இருப்பது ஒன்று, அதை பெரியோர்கள் ஞானிகள் வேறு பெயர்களில் அழைக்கிறார்கள். நம்ம எப்படி கூப்பிட்றோமோ அப்படி வருவார். நீங்கள் எப்படி கூப்பிட்றீங்களோ அப்படி வருவார். பகவானை என்ன பண்ணணும்? ஒரு உரிமையோடு கூப்பிடணும். பகவானை நம்ம வீட்டில் ஒருத்தராக வச்சுக்கணும். நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா மாதிரி, நம்ம வீட்டில் தாத்தா பாட்டி மாதிரி, நம்ம வீட்டில் இருக்க குழந்தைகள் மாதிரி ஏதாவது ஒரு உறவு முறையில் வச்சுக்கிட்டு அவரை கூப்பிடும் பொழுது அந்த ப்ரேயர் இதயத்திலிருந்து வரணும். இதயத்தின் அடி ஆழத்திலிருந்து இந்த ப்ரேயர் வரும் பொழுது அந்த ப்ரேயர் நிச்சயமாக பகவானை சென்றடையும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சில நேரங்களில் ஆன்மீக சாதகர்கள் சாதனை பண்ணுறோம், நாம ஜபம் சொல்கிறோம், பிரார்த்தனை பண்ணுறோம், சத்சங்கத்தில் இருக்கிறோம். இருந்தாலும் பல நேரங்களில் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி வரும். சுவாமி, இது எனக்கு ருசிக்கவே இல்லையே, அப்படி ஒரு கேள்வி வரும். சுவாமி, எனக்கு நாம சொல்கிறேன், நாக்கு மட்டும் நாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது, இந்த மனசு எங்கேயோ போகுதே. மனசு கோயம்பேடெலாம் சுற்றி மார்க்கெட்லாம் போயிட்டு அங்கெல்லாம் போயிட்டு எங்கேயோ போயிட்டு வருது. எல்லாம் முடிக்கும்போது அரை மணி நேரம் ஆயிடுது, என்ன நடந்ததுன்னு தெரியாது. இந்த மனசு எங்கேயோ போகுது. ஏன் சுவாமி நடக்குது அப்படின்னா, சில பேருக்கு சர்க்கரை நாக்கில் வச்சாலும் ருசிக்காது. சர்க்கரையே நாக்கில் வச்சா ருசிக்காது. அதுக்கு என்ன மெடிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, வயிற்றில் பித்தம் இருந்துச்சுன்னா சர்க்கரை ருசிக்காது. வயிற்றில் பித்தம் இருந்ததுன்னா சர்க்கரை ருசிக்காது. அதுக்கு என்ன மருந்து அப்படின்னா, அந்த சர்க்கரையை தினசரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். எடுத்துக்கிட்டே இருந்தார்னா அந்த பித்தம் காலியாக போயிடும். எந்த பிரச்சனையும் அவர்கிட்ட இருந்ததோ அது காலியாக போயிடும். நாளடைவில் சர்க்கரை மீண்டும் ருசிக்க ஆரம்பிக்கும். அது மாதிரி இறைவன் நாமத்தை ஆரம்பத்தில் சொல்லும் பொழுது மனசு என்ன பண்ணும்? சொல்லாதன்னு சொல்லும். அந்த வேலை இருக்குது, அதை அட்டன் பண்ணு, இதை பாரு, அவங்கள்ட்ட ஃபோனில் பேசு, அதை செய்ய, இதை செய்யன்னு 1008 டைரெக்ஷன் கொடுக்கும் இந்த மனசு. 5 நிமிஷம் நாம் சொல்கிறதுக்கு விடாது. ஆனால் நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்ன சொல்லணும்? அந்த மனசுக்கு சொல்லணும், 15 நிமிஷம் அல்லது அரை மணி நேரம் அல்லது 1 மணி நேரம் நாம் சொல்லிட்டு தான் அடுத்த வேலை செய்வேன்னு சொல்லிட்டு நாம் ஃபோர்ஸ் பண்ணணும். அப்படி சொல்லும் ஆரம்பத்தில் இந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல் கொடுத்து என்ன பண்ணணும்? அந்த பயிற்சி கொடுக்கணும் மனசுக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுது அந்த பித்தம் காலியாக போய் திரும்பவும் ருசிக்க வருதில்ல, அது மாதிரி ஒரு பீரியடில் மனசு இந்த நாம் சொல்லாமல் இருக்காது. இந்த நாம் சொல்லலைன்னா தூக்கம் வராது, அப்படி ஒரு நிலை வரும். இந்த ஐடியா யாருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு? ஸ்ரீமத் சுவாமி துரியானந்தஜி மகாராஜ்.
ஒரு பக்தர் கேட்டார் இந்த கேள்வியை. ஸ்ரீமத் சுவாமி துரியானந்த மகாராஜ் இந்த கருத்தை சொல்கிறார். அப்போ ருசிக்காவிட்டாலும் நாம் சொல்வதை நிறுத்தக்கூடாது. ஸோ இன்றைய ஸ்லோகம் அகங்காரம், பலம், தர்ப்பம், காமம், குரோதம், பரிகிரகம் விமுச்சிய நிர்மம சாந்தோ பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பொருள் அகங்காரம், வேகம், செருக்கு, ஆசை, கோபம், உடைமை இவற்றை விட்டு எனது என்பது இல்லாமல் அமைதியாக இருப்பவன் சமநிலை அடைவதற்கு தகுதி உடையவன் ஆகிறான். இதோட கண்டினியூவேஷன் அடுத்த வாரம் வகுப்பில் பார்ப்போம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.